फ्रंट पेज के उत्ते गुरु नानक साहब ते भाई बाला मरदाना दी गुरु नानक साहब के सिर ते टोपी पवाई हुई है तो वो बिल्कुल उवें दा करके जिहड़ियां वो लाई हुंदी है जी। ये पुरानी जिहड़ी है वो कंध चित्तर है। एनीमेशन की गल आई तो असी एनीमेशन के थले और चार साहिबजादा फिल्म श्रोमणी कमेटी ने खुद उहदे राइट बाय करके वड्डियां स्क्रीनां ते जाके जिहड़ा वो पिंडां पिंडां दिखाया। अज तक भी नानक शाह फकीर फिल्म तक पहुँचते हैं गुरु नानक साहब के फुट स्टैप पिछों दिखाण की लाइन आ गई। एनीमेशन है या दूसरा पार्ट है, इस दे उत्ते भी गंभीर डिबेट होनी चाहिए कि कित्थे जाके इन्हें रुकना है। ये तो आप रामलीला दियां झाकियां ते दूजे तीजे वो तो बने ही होंदे ने, राम सीता लक्ष्मण वो सारे। हुण वो साडे गुरु साहबान नूं उस लैवल दे उत्ते लिया के खड़ा करना चाहुंदे ने। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि दास्ताने सरहंद फिल्म नूं लै के सिख संगतां दा प्रोटेस्ट जारी है। हुण श्रोमणी कमेटी प्रधान ने भी पंजाब सरकार तो इस फिल्म ते पाबंदी लाउण दी मंग कीती है। सो इस सब दा जिहड़ा पक्का हल की है जां कि असी हर मुद्दे ते रिएक्ट ही करते रहांगे। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया, लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो कल बेशक जिहड़ा साडा सैगमेंट दा सिरलेख सी वो तो कश्मीर फाइल्स दे उत्ते जिहड़े इजराइली फिल्म डायरैक्टर ने गोवा दे विच इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल के मौके इन्हां दा भांडा चुराए च भन्निआ उसका जिक्र सी। पर उसका पहला सैगमेंट क्योंकि ये भी दास्ताने सरहंद लैके साडे कोल लिखतां आ रही सी कि तुसीं इस दे उत्ते अपनी टिप्पणी करो। सो मैं उहदे आलमोस्ट अद्धा सबजैक्ट इहदे ते ही डिस्कस कीता सी। पर इहदे बावजूद साडे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि जी नहीं इस दे उत्ते तुहाडा होर जिहड़ा एनालिसिस और इस दे उत्ते क्लीयरली फोकस्ड होना चाहिए। मैं ये भी दस दियां कि बई ये जिवें तो असीं जिहड़ी कश्मीर फाइल्स ते गल कीती सी कि किवें इंडिया च जिहड़ा इजराइल दा एंबेसडर है वो गोड्यां भरने होया, माफ़ीनामे, रिलेशन खराब दूजे तीजे। पर जिहड़ी बोल्डनेस की गल होंदी है मिस्टर नादव लैपिड जिन्हें फिल्म डायरैक्टर ने जिहड़ा जूरी चीफ सी कमेंट किया कि वाहियात भद्दी और प्रोपेगेंडा फिल्म है। उन्हें अपने इजराइल के 2 नैटवर्क्स नूं इंटरव्यू दिता है। उन्हें कहा कि आई स्टैंड बाई एवरी वर्ड वट आई सैड। और उन्हें कहा कि भी मैनू भी पता सी भी ये की रिएक्शन। उन्हें कहा जी जे अज मैं नहीं बोलता तो कल नूं मेरा मुल्क इजराइल भी इस किस्म दीयां हरकतां सोसाइटी के किसी सैक्शन नूं जिहड़ा वो प्रोपेगेंडे दे जोर नाल जुल्म करन लई कर सकदा है। तो मैं जिहड़ा एक सच्चा फर्ज निभाया। सो असीं समझदे हां भी इस किस्म की आवाज़ जिहड़ी है ये हमेशा ही जिस खिते दे विच हुंदी है। साडे बजुर्ग कहंदे हुंदे सी कि सच दा कदे काल नहीं पिया। और ये गल ने साबित किया कि जिथे वड्डियां वड्डियां दे ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ कश्मीर फाइल्स के मुद्दे ते जिवें इन्हां ने एक पूरी प्रोपेगेंडा वेव बनाई उत्थे एक इजराइल चों आके जिहड़ा ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 800 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ 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 ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि जी मोदी जी आजकल देवता बन गए हैं, जैसे देवते से जो पूजा करे देवते की वही मिलता है। उन्होंने कहा ये अंबानी अडानी ये सब मुंह मंगा मिल रहा है, सब कुछ बिक गया है इनके सामने। सो एक पासे तो वो मुंह मंगिया दातां जिहड़ा वो मोदी दे रहा है। मोदी का वैसे मंदिर भी बनया सी, हुण भी पता नहीं होना है या नहीं है। लेकिन दूसरे पासे जिहड़े टीवी चैनल डे एंड नाइट मोदी मोदी करते हैं। एक उन्हां चों जिन्हों कि एक कपल बंगाली ने शायद प्रणाब रॉय और उहदी घरवाली उन्होंने 1988-89 एक हफ्ते दे विच शो हुंदा सी, उत्थों लैके उन्होंने NDTV तक उन्होंने डिवेलप किया। और उन्हां दे विच जिहड़ा हालांकि उहदे भी कुछ प्रोग्राम प्रो मोदी हुंदे ने पर रवीश कुमार जिहदा प्राइम शो एक जाणिया जांदा सी कि भी हालांकि खालिस्तानी नुकता निगाह तो ये बिल्कुल क्लीयर है कि उत्थे वो रवीश कुमार होए NDTV होए या कल नूं कोई होर आ जाए उत्थे उन्होंने उही इंडियन नेशनहुड का ही जिहड़ा वो गीत गाने ने और सिखां खालिस्तान के मुद्दे ते सारे उस तरह ही खुल के विरोध करते हैं।
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਅੰਬਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦ ਲਏ NDTV ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਿਗੜਮ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ NDTV ਨੇ ਲਿਆ, ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਬ ਰਾਏ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 20% ਕੇ ਕਿੰਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 180ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਖਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਵਾ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਵਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਵਰਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ 2 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਸਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, 100 ਈਅਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਡੋਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਗ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਝਾਕੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜੀਵ ਪਿਕਚਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੰਗੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਮੇਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਓਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਸੋ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ 1969 ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਬੁੱਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਝਾਕੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਈਵਨ 7 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ, ਬਿੰਦਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ID ਫੈਲਕਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। Sikh nation have to look at example of Christians and Muslims. Christians chose to represent their sacred figures using films, animation, cartoons. Muslims did not compromise on these sacred figures. Now look at the situation and sense of sacredness in these both communities. How people make even vulgar jokes about Jesus, but Muslim sense of sacredness is still present. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੇਜ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਰਟੂਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਝਾਕੀ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਬਿਡਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਫੋਰਬਿਡਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 1400 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਆਰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਉਹ ਹੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀੜਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਗੁਟਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 52 ਕਵੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖਿਆਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਪਰਿਵਾਰ, 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਡਿਬੇਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ।